मां को आह्वान करी आरंभ करिबा। मां मां आमे आलोचना करुछंती प्रश्न पचरा हेतिला त्याग कहिले आमे जहा बुझू समर्पण कोन ठीक ता नुहे कि त्याग एवं समर्पण ओई दुईटी भितरे कोन पार्थक्य रहिछि से विषय आमे आलोचना करथिले। तार अनेक कथा भितरु केवल गोटे कथा कही आमे आजी आलोचना डे आगेबा। सेथिरे मां कहउछंती समर्पण कथा कहिले ताहा होछि स्वतःस्फूर्त आत्मदान। स्वतःस्फूर्त आत्मदान समर्पण आदौ कोनोसी हास्यर कारण हुए नाही। ताहा तुम भितर एक वृद्धि घटाई थाए। तुम भितर किछि हेले उणा करि दिए नाही। तुमर व्यक्ति सत्ता को ताहा कोनोसी प्रकार दुर्बल करि दिए नाही बा तार विनाशर कारण हुए नाही। तो तुमर आत्मसत्ता को ताहा सुदृढ़ करे सेतिरे अभिवृद्धि घटाए। समर्पण कहले मुक्त भावरे आपणार सब किछि को देई देवा को ही बुझाए एवं एथिरे सही पर एक आत्मदानर सबुजाक आनंद निहित होई रही थाए। आत्मदान मध्यरे त्यागर आदौ कोनोसी भाव न थाए। तुमे जे किछि ना किछि त्याग करिबा को जाउछ तुम भितरे एपरि गोटे भावना रहिथिबा पर्यंत तुमर कार्यटिकु आउ कदापि एक समर्पण बोली कुआ जीव नाही। एवं त्याग विषय जतरो कहले साधारणतः आमे त्याग कहले कौन करू किछि गोटे छाड़ी देबा जेमति कि सेथिरे स्वतःस्फूर्त न थाए संकोचन भाव थाए बलि देवार एक विचार भावना थाए। त्यागरे बलि देवार एक भावना थाए संकुचित हो जाती एवं अस्तित्वर विपुलता एवं मुक्त परिपूर्णता बदल रे ताकू परिहार करी एक संकोचन बाध्यबाधकता एवं आत्म अस्वीकार भार निज ऊपर आमे लदी देई थाउ। तार तापरे जहा मां लेखुछन आमे आज टी आलोचना करिबा। मां कहउचंती एही गति स्पंदन टिरे अस्पष्टता बा संदिग्धता किछि हेले केउठी नाही। यह अत्यंत स्पष्ट अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत सुनिर्दिष्ट को कथा कहउचंती ए समर्पण आलोचना बेले शेष को जोटी रहितिला सेतबेले कहले जे समर्पण कोन करे हमको विस्तार करे हमर परिसर को वृद्धि करे एपरि एक स्थान रे एपरि एक उच्चतार स्थिति रे हमको पहुंचै दिए जोटा कि आमे केबे कल्पना करि नथिबा। आमे केबे सेठी पहुंची परिवार संभावना आगुरु हम पाखरे नथिला। एवं सेठी कहला बेले कहउचंती बिंदुटीए जेपरि सिंधु होई जाए तेणु एई जेतेबेले बिंदुटीए सिंधु होई जाए से तार सागरर समग्र स्वभाव समग्र सामर्थ्य समग्र व्याप्ति से प्राप्त करे। तेणु एई गति स्पंदन रे अस्पष्टता बा संदिग्धतार कौनसी स्थान नाही। यह अत्यंत स्पष्ट अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत सुनिर्दिष्ट। जदि एक क्षुद्र मनुष्य मन मध्यरे परम दिव्य विश्व मनर सम्मुखरे जदि जदि एक क्षुद्र मनुष्य मन परम दिव्य विश्व मनर सम्मुखरे आसी दंडायमान हुए एवं आपणार विच्छिन्नताटिकु तथापि परिहार न करि पारे तेबे ताहा जहा थिला ठीक ताहा ही होई रही जीवो एक सीमाबद्ध क्षुद्र वस्तु होई रहिबो। जने कौन करुची जदि से जाइकी परमक सम्मुखरे पहुंचुची एपरिकी एमिति एक स्थिति रे से पहुंचुची जोटी से निजकू तांको भितरे मिलई दबा पई निजकू तांको भितरे समर्पित होई जिबा पई जदि से निज भितरे एक संकल्प नाही बा निजकू से तथापि भी परमक पाखुर विच्छिन्न करि रखे तेबे से सेई सीमाबद्ध क्षुद्र वस्तु हेकी रही जीवो। ता भितरे परमंकर जो सामर्थ्य रही परिप्रकाश हो पारिबो नाही। से सेई बळी उच्चतर सत्य को जानिबा पई असमर्थ होई रहिबो। एपरिकी से सत्यर आदौ कौनसी संस्पर्श रे ही आसी पारिबो नाही। एटा मां लेखुछन्ती मु कहू नाही। मां कहउछन्ती कोन हबो जे ता जहा थिला ठीक ताहा ही होई रही जीवो एक सीमाबद्ध क्षुद्र वस्तु ही रहिबो। उच्चतर सत्यर स्वभावटी को जानिबारे ताहा नितांत असमर्थ होई रहिबो। एपरिकी सेई सत्यर आदौ कौनसी संस्पर्श रे ही आसी पारिबो नाही।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଏପରି ପ୍ରାଚୀର ପରେ ପ୍ରାଚୀର, ପ୍ରାଚୀର ପରେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଗୋଟେ କିଳି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ପରମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିଶ୍ୱ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିଲୀନ କରିଦେଇପାରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିଶ୍ୱ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନେଇକିରି ମିଶେଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ସେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ଏକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ବି ସେଇଟା ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତଦ୍ୱାରା ତାହା କେବଳ ଆପଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ବିକୃତି ଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହରାଇବ ନାହିଁ। ସେ କଣ ହରାଇ ବସିବ? ତାର ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧତା ହରାଇ ବସିବ, ତାର ବିକୃତି ହରାଇ ବସିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଏଡିକିଟେ ହେଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଏଡିକିଟେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେ ହରାଇ ବସିବ, ହେଇଯିବ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକୃତି ଥିଲା, ସେ ବିକୃତିକୁ ସେ ହରାଇ ବସିବ। ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଆପଣାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହବ? ତାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବିସ୍ତାରତା, ବିଶାରତା, ବିଶାଳତା, ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ, ତାହା ତାହାରି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ, ତାହା ତାହାରି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ଯୁଝିବାକୁ ମନ କରିବ, ପରମ ବିଶ୍ୱ ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତାହା ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ବୃହତ ଶକ୍ତିମତା ଓ ବୃହତ ବିପୁଳତାର ଗ୍ରାସରେ ଯାଇ ପଡିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଯଦି ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିନପାରେ, ତେବେ କେବଳ ଗ୍ରାସରେ ପଡିବାର ଏବଂ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବାର ଅନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଟି ହିଁ ତା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ବି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଶକ୍ତିମତା, ବୃହତ ବିପୁଳତାର ଗ୍ରାସରେ ସେ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସମର୍ପଣ ନ କରେ, ତେବେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ସେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ ମାନେ ତାର, ଆମେ ଯଦି କହିବା, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। କଣ ତା କହନ୍ତି, ତାର ନାଁ ପତ୍ତା ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ହଉଛି, କଣ ବାଛ, ଟ୍ରୁଥ ଅର ଆବିଶ। ତମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିପାରିବନି। କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି, ପରେ ନାଇଁ, ଯାହା ବାଛିବ ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣି
ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସତା ପରମ ଦିବ୍ୟ ମନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଏବଂ ତାହାରି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖେ, ତାହାର ଆପଣାର ମନଟି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ। ତାହାର ସକଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମନର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେଇଠି ସହିତ ତାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ରହିଯାଏ। ଅମିତ ପରମ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯଦି ସିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାର ମନଟିକୁ ହରାଇ ବସେ, ତାହାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟେ, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯଦି ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ତୁମର କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ହରେଇ ବସିବ, ସବୁକିଛି ହରେଇ ବସିବ। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଥର କହିଲେଣି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଆମେ ଏବେ ବି ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ତାମସିକ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାସ ହେଇକରି ଆମେ ସବୁ ମା କରିଦେବେ, ମୋର କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ତମକୁ ବାଛିବାକୁ ହବ, ଆଉ ବାଟରେ ନାହିଁ, ମାନେ 50-50 କଣ୍ଡିସନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଜସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ବା ତାକୁ ଆମେ ରାଜସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବଳ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇ ନିଜକୁ ଯଦି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଅହଂକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଦେଖେଇ ହବାକୁ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବେ ଦେଖେଇ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ପରମଙ୍କ ଆଗରେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଲୁହାର ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯେ ଏକ ପୃଥକ ସତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ନିଜସ୍ୱ ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି ପତାକା ଉଡେଇକି ଝଣ୍ଡା ରହିଛି, ମୋର ଝଣ୍ଡା ଅଲଗା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ପରମ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ, ମନକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି, କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ୟ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱର କାଳର କରାଳରେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ମରି ହଜିଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ନାଁ କରିଦେଇ ପଳେଇବୁ, ଝଣ୍ଡା ପୋତି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟେ, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ତୁମେ ତୁମଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବଳବାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ବାହାରିଛ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଳବାନ, ତା ସହିତ ତୁମେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ କହିଲ? ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଥର ବିଦ୍ରୋହ କରି ବାହାର, ତୁମକୁ ସେତେ ଥର ଧକ୍କା ଖାଇ କଚାଡି ହୋଇ ପଡିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧକ୍କାରେ ତୁମକୁ ଆପଣା ବଳର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ହରାଇ ବସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଗୁରୁତର କଥା, ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲ, ତେବେ ତୁମେ ସେତେ ଥର ଧକ୍କା ଖାଇବ, କଚାଡି ହେଇ ପଡିବ। ଏବଂ କଚାଡି ହେବା ଫଳରେ ଖାଲି କଚାଡି ହେଇ ପଡିଲା ହଁ ଚଳନ୍ତା, ତାପରେ ପୁଣି ଉଠି ଠିଆ ହବ, ତା ସହିତ ତୁମେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିବ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧକ୍କାରେ
ତୁମକୁ ଆପଣା ବଳର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ହରାଇ ବସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେପରି କେବଳ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାଡ଼ ଆମକୁ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇ ଭୂଇଁ କାମୁଡିବାକୁ ହୁଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ସେହିପରି ଘଟେ। ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ତିମତାକୁ ଦେଖେଇ ହବ, ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ, ଇଏ କରିଦେବି ସେ କରିଦେବି, ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ତିମତାକୁ ଦେଖେଇ ହବ ତେବେ ତା ଆମ ଠାରୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ମାଡ ପରେ ମାଡ ଖାଇବ। ଯେମିତି ଯୋଉ କୁସ୍ତି ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଯିଏ ପାରଙ୍ଗମ ତା ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛ, ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ସିଏ ମାଡ ପରେ ମାଡ ମାରି ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡରେ ଆମର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁଥିବା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲୁଥିବା, ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇକିରି ମାଟି କାମୁଡିକି ପଡିବ, ଭୂଇଁ କାମୁଡି ହେଇ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରି ହେବାର ଲାଗିଥାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହବ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ତମେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ତାପରେ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ପରମ ବିପୁଳତା ସହିତ ଯାଇ ଟକ୍କର ଲଗାଇଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ଘଟନ୍ତା? ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର କଣଟିରେ ଯାଇ ପଡି ରହି ନଥାଅ, ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର କଣଟିରେ ଯାଇ ପଡି ରହିଥାଅ ଏବଂ ତୁମ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତିପଥଟିକୁ ଧରି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ବାଜେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଘାତ ବି ସହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପଢିଲ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିଲ ଏବଂ କୋଉ କଣରେ ଯାଇ ପଡିକି ରହିଲ, ତାହେଲେ ତମ ଦେହରେ କିଛି ବାଜିବନି, ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିବନି, କିଛି ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡିବନି। ତମେ ଲୋକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନ ତ, ପରମହଂସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୋକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ପୋକ। ତେଣୁ ତୁମର ମଲା କେତେ, ମଲ କେତେ, ବଞ୍ଚିଲ କେତେ, ଜିଇଁଲ କେତେ, କଣ କରୁଛ କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ବଞ୍ଚଉଛ, ତାମାନେ ତୁମର ସେ ଆସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରି ବସେ, ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭୁଲ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ କରି ବସେ, ତେବେ ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୁଲଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବା ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେ ସମର୍ପଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣେ, ଅନେକ ଗୌରବକୁ ବି ବହନ କରି ଆଣେ, ଅଥବା ତୁମେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କର ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ଲାଗି ତୁମର ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖୁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦିଅ। ଆମର ସେଇ ସମର୍ପଣ ଫଳରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇଯାଉ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କର ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥାଅ, ତୁମର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇ ସେଇ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗ୍ରାସ ଘରରେ ହିଁ ଯାଇ ପଡେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁଛ, ଯାଇ ଲଢୁଛ, ତେବେ ତା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇକିରି ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସେଇ ତୁମର ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚେ। ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି ଆମର ବଳିଙ୍କ କଥା। ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ। ବାଳି ଯୋଉ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ବରଟି ହଉଛି ବଢିଆ। ସେ ବରଟି ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି
ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେବେ ତାର ଅଧା ବଳ ସିଏ ନେଇଯିବ, ତାର ଅଧା ବଳ ସିଏ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲ ତେବେ ତୁମର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା ମା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବିସର୍ଜନ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସେପରି ବୁଝି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିସର୍ଜନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣ। କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଭାବକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦିଆ ହେଇକିରି ଏଇ ସମାଜକୁ ସେ ଆସିଛି ବା ସମାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିସର୍ଜନ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲାନି ନା। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାକୁ ନାନା ଭାବରେ ଖର୍ବ ଏବଂ ବିକୃତ କରି ପକାଉଥିବା ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଉ ବା ରଖିପାରୁ। ତଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରର କୌଣସି ଯୋଉ ଏଣୁତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ଯଦି କରପ୍ଟେଡ କଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ସମର୍ଥ ସେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିମତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସେ। ଯାବତୀୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିଟି ହୁଏତ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ମିଶ୍ରି କରି ରହିଥିଲେ ତାହା ଯେତିକି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ, ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ବିସର୍ଜନ ସେ କରିଦିଏ ବୋଲି କଣ ହୁଏ, ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିମତା ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱକୀୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କିପରି ବା ସେୟାକୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଯାହା ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା ଯେ କିପରି ଏହି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ବିକୃତ କରି ପକାଉଛି ତାହାକୁ ନାନା ଭାବରେ ସୀମିତ ଏବଂ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଛି। ଯାହା କିଛି ତାର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନାନା ବେଡି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୂଷିତ କରି ପକାଉଛି, ତାକୁ ସେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନତର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ
ତା ଆପଣା ଭିତରକୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଚକ୍ଷୁହୀନ ଖଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆପଣାର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବାସନା ହେଉଛି ତାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତମସାବୃତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରିକି ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାସନା ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେଇ ବାସନା ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଓ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସାଗରଟି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ବାସନା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ସେଇ ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆସି ବାଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ବାସନାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବାସନା ରୂପୀ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସାଗରଟି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ବାସନା ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆସି ବାଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ବାସନାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ବାସନା ରୂପୀ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସେଗୁଡିକ ଆଡକୁ ମେଲା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀରଟି ମଜବୁତ ନଥାଏ, ସେଇ ବାସନା ଗୁଡିକର ଘେରରେ ସେ ପଡିଯାଏ, ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ। ସେଇ ବାସନା ଗୁଡିକର ଘେରରେ ପଡିଯାଏ, ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ। ତାର ବାସନା ତାକୁ ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ଅଧିକାର କରି ପକାଏ। ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକ ଲାଗି ଅସମର୍ଥ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣାଟି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ବାସନା ଗୁଡିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ସହିତ ବାସନା ଗୁଡିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଈର୍ଷା ଓ ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା କିମ୍ବା ହିଂସା ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏହି ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର କବଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସତେ ବା ତରଙ୍ଗ ପରି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଓ ଅବଶ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆ ପର କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ସାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ହର